اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے تو یہ دین مکمل ہے اور زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ تو کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات نہ ہوں، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں جس شعبے کو بھی دیکھا جائے تو ہر شعبے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات ملیں گی۔ تو سفر یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو سفر کی ضرورت بھی کیا آتی ہے، پیش آتی ہے۔ کسی کو حج کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور کسی کو عمرہ کرنے کے لیے، اور کسی کو تجارت کے لیے، کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے، اور کسی کو رشتہ داروں کی ملاقات کرنے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سفر ایک ایسی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو انسان کو یہ کیا آتی ہے، پیش آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی سفر کیے۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سفر کیے۔ ایک سفر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 برس سے کچھ مہینے زائد تھی، یعنی 12 سال اور 2 مہینے 10 دن۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کا ارادہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی جدائیگی بڑی سخت گزری۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی اس جدائی کو محسوس کیا، اور حضرت ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا تھے، اور دوسرے جو چچے تھے وہ سگے نہیں تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے محسوس کیا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اداس ہیں میری جدائی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا۔ تو جب ملک شام کی حدود میں شہر بصرہ میں پہنچے تو قافلے نے وہاں قیام کیا۔ تو وہاں کے ایک عیسائی بڑے راہب وہ گرجے سے نکل کر قافلے سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ یہ دنیا کے کیا ہیں، سردار ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں، رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت عالم بنا کر ان کو بھیجیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت عالم بنا کر ان کو بھیجے گا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا، اس راہب نے، کہ جب تم گھاٹی سے ظاہر ہوئے، گھاٹی کہتے 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ ہوتا ہے، تو جب وہاں سے تم ظاہر ہوئے تو کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو ان کے لیے سجدے میں نہ جھکا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ تو یہ درخت پتھر آپ کے لیے سجدے میں جھکے تو وہ غیر مکلف ہیں، لیکن انسانوں کو یہ حکم نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کریں۔ انسانوں کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ کسی نبی کو سجدہ کریں یا نبی کی قبر پر جھکے اور سجدہ کریں۔ تو کوئی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے نہ جھکا ہو۔ تو اس وجہ سے مجھے معلوم ہوا اس سے کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ان کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ مہر نبوت کہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت ابھرا ہوا تھا،
اس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اس کو مہر نبوت۔ اور میں پہلی کتابوں میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں پہچانتا ہوں، جو پہلی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں بتائی گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نبوت سے پہلے کا تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 برس 2 ماہ 10 دن ہوئی۔ دوسرا سفر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 برس کے کیا تھی، قریب تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کی شہرت سنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ان کے غلام میسرہ کے ساتھ مال میرا لے کر تجارت کریں، اور دوسرے لوگوں کی نسبت میں اچھی اجرت دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کا مال لے کر ملک شام کی طرف سفر کیا، اور خوب نفع ہوا۔ تو جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت دیکھی، اور تجارت میں جو خوب نفع ہوا اس کو بھی دیکھا کہ تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے اور بہت برکت ہوئی ہے، اور اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ جتنی برکت نفع اب ہوا، اتنی برکت اور نفع کبھی نہیں ہوا۔ اور حضرت میسرہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا، اور اپنے چچوں کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات رکھی۔ تو آپ کے چچوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو بات کیا ہو گئی، طے ہو گئی کہ 20 اونٹ حق مہر میں ہوں گے یا 6 اونٹ، اس طرح معاملہ کیا ہو گیا، طے ہو گیا۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 برس سے کچھ زائد تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 برس تھی، اور ایک قول کے مطابق 28 برس تھی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر دوسرا تھا، اور یہ بھی نبوت سے پہلے تھا۔ اور نبوت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سفر کیے۔ تیسرا سفر نبوت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی طرف کیا، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے، اور وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اور چوتھا سفر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا سفر۔ پانچواں سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے مدینہ سے، یعنی صلح حدیبیہ کے سال سن 6 ہجری میں۔ اور چھٹا سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے کیا، اور 7واں سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے کیا، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں۔ تو یہ 7 سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو سفر ہیں تو وہ جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے، یعنی جنگ تبوک کے لیے، اسی طرح جنگ بدر کے لیے، اور اسی طرح جو نا وہ جنگ خیبر کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے کیا فرمائے، سفر فرمائے ہیں۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو انہوں نے بھی سفر کیے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ملک عراق سے شام کی طرف سفر کیا، اور پھر جو ہے نا ملک شام سے مکہ کی طرف سفر کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے بھی سفر کیے، مصر سے مدین کی طرف کیا سفر کیا۔
اسی طرح حضرت خضر کی ملاقات کرنے کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ سفر کیا۔ تو سفر ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر ایک کو کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں کیا دی ہے؟ ہدایات دی ہیں۔ کیا دی ہیں؟ ہدایات۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم کاموں کے لیے دعا استخارہ سکھاتے تھے۔ کیا آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک اہم کام کا ارادہ کرے تو وہ دعا استخارہ کرے، یعنی فرض نماز کے علاوہ 2 نفل نماز پڑھے اور دعا استخارہ کرے جب کوئی آدمی ارادہ اہم کام کے کرنے کا کرے۔ اور آپ علیہ السلام دعا استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورت کی کیا دی جاتی ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے۔ اتنا آپ علیہ السلام اہمیت کے ساتھ دعا استخارہ سکھاتے تھے۔ تو اسی طرح سفر یہ بھی انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، اور حدیث پاک میں خاص یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ سفر کے لیے استخارہ کرو، بلکہ آپ علیہ السلام کا فرمان عام ہے کہ جب کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے۔ تو اس میں جو نا سفر بھی آ جاتا ہے، سفر بھی ایک کیا ہے؟ اہم ہے۔ تو جب انسان سفر کا ارادہ کرے تو پہلے استخارہ کرے، یعنی فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور پھر دعا استخارہ پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ لمبی دعا ہے۔ تو یہ دعا پڑھے، اور ضرورت مند آدمی استخارہ خود کرے، اور بعض لوگ دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم استخارہ کرو، تو اس طرح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ضرورت مند خود استخارہ کرے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اہم کام کا ارادہ کرے، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھے، تو یہ کام خود ضرورت مند کرے اور دوسرے کو نہ کہے کہ میرے لیے استخارہ کریں آپ۔ تو بعض لوگ کسی بزرگ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انسان خود کرے۔ اور بعض لوگوں نے پھر اس کو کیا بنا لیا؟ کاروبار بنا لیا استخارہ کو، تو یہ کیا ہے؟ بہت ہی غلط ہے۔ تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے فراڈ کا کیا ہوتا ہے؟ شکار ہوتے ہیں۔ تو انسان کو خود استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لینا ہے، اللہ کی ذات سے مشورہ لینا ہے۔ تو پھر جس بات پر دل کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے، تو انسان پھر وہ کام کرے استخارہ کرنے کے بعد، اور اپنے اچھے ساتھیوں سے انسان مشورہ بھی کر لے، استخارہ بھی کرے، اپنے اچھے ساتھیوں سے انسان مشورہ بھی کر لے۔ تو یہ ہے استخارے کا طریقہ کہ سفر کرنے سے پہلے یا کوئی بھی اہم کام ہو تو انسان اس کام کرنے سے پہلے کیا کرے؟ استخارہ کرے۔ اور پھر کس دن انسان کو سفر کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ خمیس کے دن سفر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جنگ تبوک کی طرف سفر کیا تو وہ بھی خمیس کے دن، اکثر آپ علیہ السلام سفر خمیس کے دن کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں آپ علیہ السلام سفر کم کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ خمیس کے دن سفر کیا جائے، دوسرے دنوں میں سفر کرنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انسان خمیس کے دن سفر کرے، کیونکہ آپ علیہ السلام اکثر سفر خمیس کے دن کرتے تھے۔ اور پھر دن کے شروع میں انسان سفر کرے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہم بارک لی لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں یعنی دن کے ابتدائی حصے میں برکت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے ابتدائی حصے میں برکت کی کیا کیا ہے؟ دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ تو اس لیے انسان دن کے ابتدائی حصے میں کیا کرے؟ سفر کرے۔ اور اس حدیث کے راوی، ان کا نام ہے حضرت صخر بن وداع رضی اللہ عنہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ تاجر تھے،
تو یہ सामान तिजारत दिन के इब्तदाई हिस्से में भेजते थे। तो इनकी तिजारत में क्या हुआ, बहुत नफा हुआ और इनके माल में बहुत इजाफा हुआ। तो इसलिए मुस्तहब यह है कि इंसान खमीस के दिन को मुंतखब करे सफर करने के लिए और दिन के इब्तदाई हिस्से में। और औरत के बारे में आप अलैहिस्सलाम का फरमान यह है कि औरत अकेले सफर ना करे, उसका शोहर उसके साथ हो, जब महरम रिश्तेदार उसके साथ हो, क्योंकि अकेले सफर करने में बहुत खतरे हैं। और इंसान यूं ना कहे कि मैं हवाई जहाज पर सवार कर दूंगा, फिर फुला हवाई अड्डे पर रिश्तेदार इसको ले लेगा, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है, बड़े बड़े खतरे हैं। तो इसलिए औरत अकेले सफर न करे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले सफर करने से रोका है। या तो कोई महरम रिश्तेदार हो, महरम रिश्तेदार उसको कहते हैं कि हमेशा के लिए जिससे निकाह करना मना हो, निकाह करना नाजायज और हराम हो, उसको महरम रिश्तेदार कहते हैं। लेकिन अगर आर्जी तौर पर निकाह हराम हो तो वो महरम नहीं। हमेशा के लिए जिससे निकाह करना हराम हो तो उसको महरम कहा जाता है, महरम रिश्तेदार कहा जाता है। तो औरत महरम रिश्तेदार के साथ सफर करे या शोहर के साथ सफर करे, अकेले सफर न करे। और फिर जब इंसान सफर करे तो फिर अपने भाइयों को, दोस्तों को मिले, उनकी क्या करे, मुलाकात करे, और फिर उनको दुआ दे, यानी अपने घर वालों को दुआ दे कि ज़बदकल्लाहु तक़वा, उनको दुआ दे अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातिमा अमालिकुम। तो सफ़र करने वाला ये घर वालों को दुआ दे, अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व ख़वातिमा अमालिकुम। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दीन, अमानत और ख़ातिमे अमल को मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, कि अल्लाह तुम्हारे दीन की भी हिफाजत करे, तुम्हारे आखिरी अमल की भी हिफाजत करे, कि आखिरी अमल तुम्हारा इस्लाम पर आए, ईमान पर आए, कुफ्र पर ना आए, नऊज़ुबिल्लाह। तो ये दुआ दे कौन? सफर करने वाला, सफर पर जाने वाला। और फिर घर वाले, सफर करने वाले अपने रिश्तेदार को दुआ दे ज़बदकल्लाहु तक़वा, कि अल्लाह तुझे परहेजगारी अता करे, तकवा अता करे, व गफ़र ज़ंबका, और अल्लाह तेरे गुनाह माफ करे, वज्जहका हैसु तवज्जहत इलल खैर, और जिस तरफ भी तू मुतवज्जे हो अल्लाह खैर के साथ, भलाई के साथ तुझे मुतवज्जे करे। तो घर वाले सफर करने वाले को, अपने रिश्तेदार को इस तरह क्या दें, दुआ दें। और फिर जब इंसान सफर के लिए निकल पड़े तो दौरान सफर इंसान अल्लाह के जिक्र में, दुआओं में मशगूल हो जाए, और सफर को इंसान गनीमत समझे, क्योंकि मुसाफिर की दुआ क्या होती है, कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, वालिद की दुआ अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। तो लिहाजा इंसान मुसाफिर है तो इसको गनीमत समझे, दुआएं कर ले अल्लाह तबारक व तआला से, और इस वक्त को इंसान ज़ाय न करे। और जब इंसान अपने हुदूद शहर से, घर से जब इंसान निकल जाए, घर को छोड़ दे, तो फिर इंसान नमाज कसर शुरू कर दे। लेकिन बाद लोग जब इरादा सफर का होता है तो घर में वो कसर कर लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जब इंसान अपने शहर को छोड़ेगा, अपने शहर की हुदूद से निकलेगा, तो तब वो मुसाफिर का हुक्म उस पर लागू होगा। जब तक घर में है वो मुसाफिर नहीं, वो सफर वाली नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज को पहले नहीं पढ़ सकता। मिसाल के तौर पर इशा का टाइम नहीं हुआ और वो सफर के लिए जा रहा है और कहे कि मैं इशा की नमाज अब पहले पढ़ लूं, मगरिब के साथ पढ़ लूं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो वो घर में है, सफर का हुक्म उस पर लागू नहीं।
सफर का हुक्म कब लागू होगा? जब अपने शहर की हुदूद से निकलेगा तो तब सफर का हुक्म उस पर क्या होगा? लागू होगा। तो चूंकि सफर में क्या होती है? मशक्कत होती है, और अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिरों को क्या दिया? रुखसत दी है कि सफर में 4 रकात की बजाय 2 रकात पढ़े आदमी। जुहर के नमाज 4 रकात, तो 4 रकात की बजाय इंसान 2 पढ़ ले सफर में। असर की 4 रकात की बजाय 2 पढ़े, इशा की 4 रकात की बजाय 2 पढ़े, तो ये मुसाफिर के लिए क्या है? सहूलत है। और मगरिब की 3 रकात पढ़ेगा, सुबह की भी 2 पढ़ेगा। मगरिब और सुबह में कसर नहीं है। और कसर कब करेगा इंसान? जब सफर 22 किलोमीटर के करीब करे। कितना सफर? 22 किलोमीटर। इतना सफर हो तो इंसान कसर नमाज करेगा, वरना नहीं करेगा। 22 किलोमीटर। और फिर कसर करेगा जिस शहर में पहुंचेगा। अगर इरादा 3 दिन से ज्यादा ठहरने का है तो उस शहर में जब पहुंच जाएगा नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। लेकिन अगर इरादा 1 दिन ठहरने का है, 2 दिन ठहरने का है, 3 दिन ठहरने का है, तो फिर इंसान कसर करेगा। लेकिन अगर मुकीम इमाम के पीछे पढ़ेगा नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। लेकिन अगर अकेले पढ़ेगा तो फिर कसर करेगा, यानी 2 रकात। मुकीम इमाम के पीछे पढ़ेगा तो फिर नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। इसी तरह इमाम मुसाफिर हो और नमाजी मुकीम हो तो इमाम कसर करेगा, और जो मुकीम है मुसाफिर नहीं, इमाम के सलाम फेरने के बाद वो अपनी नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। वो अपनी नमाज मुकम्मल पढ़ेगा। और फिर सफर में यह भी सहूलत है कि इंसान जुहर के वक्त असर की नमाज पढ़े, यानी पहले जुहर को पढ़े फिर असर की नमाज सफर के दौरान, जब इंसान सफर की हालत में हो, घर में ना हो बल्कि सफर में। या फिर जुहर को मुअख्खर करे कि असर के वक्त में पहले जुहर को पढ़े, असर के वक्त में फिर असर को पढ़े, तो इसको जमा ताखीर कहते हैं। तो यह भी जायज है। अगर असर को जुहर के वक्त में पढ़े, जुहर पढ़ने के बाद, तो यह भी ठीक है। इसी तरह मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज पढ़ ले, फिर मगरिब के नमाज के वक्त इशा की भी पढ़ ले, तो यह भी ठीक है। और यह भी ठीक है कि मगरिब को मगरिब के वक्त में न पढ़े बल्कि ताखीर करे। इशा के वक्त में पहले मगरिब पढ़े और मगरिब पढ़ने के बाद फिर इशा पढ़े, तो यह भी क्या है? ठीक है। तो मुसाफिर के लिए ये क्या है? रुखसत और सहूलत है। तो जिस जगह इंसान पहुंच जाए, अगर 3 दिन से ज्यादा इरादा है ठहरने का, फिर मुकम्मल पढ़ेगा। 3 दिन या 3 दिन से कम तो फिर कसर करेगा जब नमाज अकेले पढ़ेगा। तो ये मसाइल बाद लोगों को मालूम नहीं होते, ये मसाइल मालूम करने चाहिए। इसी तरह मुसाफिर के लिए यह भी आसानी और रुखसत है कि वुदू करके जब मोजे पहन ले, जुराबें पहन ले, 3 दिन तक मसा कर सकता है। 3 दिन तक वुदू करने के बाद पहने जुराबें या मोजे। अगर वुदू से पहले पहन ले तो फिर मसा जायज नहीं होगा। वुदू करने के बाद मोजे पहने, वुदू करने के बाद जुराबें पहने, तो मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात तक क्या है? रुखसत है कि वो मसा करे। और मुकीम के लिए जो मुसाफिर नहीं है, 1 दिन 1 रात उसके लिए रुखसत है कि वो मौजू या जुराबों पर क्या करे? मसा करे, जब वुदू करने के बाद मोजे पहने हूं, जुराबें पहनी हूं। लेकिन अगर मोजे उतार दे, जुराबें उतार दे, तो फिर मसा टूट जाएगा, फिर पांव को धोना ये जरूरी होगा। शर्त यह है कि मसा करने के बाद फिर न मोजे उतारे न जुराबें उतारे। अगर मोजे उतारेगा मसा करने के बाद, जुराबों को उतार देगा मसा करने के बाद, तो पांव का धोना यह क्या होगा? फिर जरूरी होगा कि फिर वो पांव को धोए, और मसा करना यह क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा।
तो ये बातें भी मालूम करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और इन सहूलतों में मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। जो सहूलतें मर्दों के लिए वही सहूलतें सफर में औरतों के लिए हैं। इसी तरह औरत और मर्द की नमाज में कोई फर्क भी नहीं है। बाद लोग जो समझते हैं कि मर्द और औरत की नमाज में फर्क होता है, तो ये बात भी गलत है, कोई फर्क नहीं है। जिस तरह मर्द की नमाज उसी तरह औरत की नमाज, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है सल्लू कमारा ऐतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा तुम उस तरह नमाज पढ़ो। तो आप अलैहिस्सलाम का ये हुक्म, ये खिताब मर्दों के लिए भी है और ये हुक्म औरतों के लिए भी है। तो लिहाजा मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। जो समझते हैं कि फर्क है तो वो क्या है, गलत है, उनकी बात गलत है और सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। इसी तरह सफर ये एक तरह का अजाब है। तो जब इंसान सफर के लिए निकले और जिस मकसद के लिए सफर कर रहा है, जब वो जरूरत, वो मकसद इंसान का क्या हो जाए, पूरा हो जाए, वो मकसद पूरा हो जाए, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फल जो अज्जिल इला अहलिही, तो फिर अपने अहल की तरफ, अपने घर की तरफ जल्दी लौट आए, क्योंकि जिस मकसद के लिए सफर किया था वो मकसद क्या हो गया, पूरा हो गया। अब सफर में ठहरना बेहतर नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फल युअज्जिल इला अहलिही, तो वो अपने अहल की तरफ फिर जल्द लौट आए, क्योंकि सफर क़ितअतुम मिनल अज़ाब, कि सफर एक तरह का क्या है, अजाब है। यमनु अहदकुम तामहु व शराबहु व नौमहु, कि सफर एक तुम्हारे को खाने से, पीने से, आराम से रोकता है, क्योंकि सफर में टाइम पर इंसान को खाना नहीं मिलेगा, टाइम पर इंसान को पानी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी और टाइम पर इंसान आराम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए सफर में जितनी भी सहूलतें हों फिर भी अस्सफर क़ितअतुम मिनल अज़ाब, सफर जो ना एक तरह का क्या है, अज़ाब है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान जल्दी वापस आए। और फिर आप अलैहिस्सलाम की ये भी हिदायत है कि इंसान जिस आदमी के पास मेहमान बनकर गया है तो उसके पास 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ठहरे, 3 दिन से ज्यादा न ठहरे। और ज्यादा ठहरना इससे जो है ना मेजबान को क्या होगी, तकलीफ होगी, वो परेशान होगा, तंग हो जाएगा। और आजकल तो लोग 1 दिन से 1 घंटे के लिए भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेहमान आ गया है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से कोई मेहमान किसी के पास नहीं ठहर सकता। हाँ, अगर वो चाहे, पसंद करे कि आप मेरे पास ठहरे, और इंसान भी समझता है कि ये दिल से कह रहा है कि आप मेरे पास ठहरे, तो फिर इंसान जो है ना उसके पास ठहर सकता है। वरना 3 दिन से ज्यादा ठहरना ये क्या है, गुनाह है और नाजायज है। आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन से ज्यादा ठहरने की इजाजत नहीं दी। और आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि एक बिस्तर इंसान के लिए हो, यानी खुद आदमी के लिए, घर वाले के लिए, एक बिस्तर औरत के लिए, एक बिस्तर मेहमान के लिए। तो आप अलैहिस्सलाम के फरमान का मतलब ये है कि जितना बिस्तरों की क्या हो, जरूरत हो, तो इंसान उतनी बिस्तर घर में रख सकता है। यानी इंसान की अपने औलाद भी है, खुद भी है, बीवी भी है, और फिर जितना मेहमान आते रहते उसको पता है कि मेरे पास इतनी मेहमान आएंगे, तो इतनी बिस्तर घर में रख सकता है। और इससे जो ज्यादा बिस्तर है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो रिया के लिए है, दिखलावे के लिए है। यानी शैतान जो है ना इससे क्या होगा, खुश होगा। शैतान खुश होगा कि इसके घर में ज़ैद बिस्तर पड़ा है। तो इसलिए जितना जरूरत हो इंसान घर में उतना बिस्तर रख सकता है।
ज़ैद बिस्तर नहीं रख सकता, यानी 20 बिस्तरों की ज़रूरत हो 20 बिस्तर रख सकता है, 30 की ज़रूरत हो 30 रख सकता है। जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़ैद बिस्तर इंसान नहीं रख सकता। और आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि जब आप अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आते तो पहले अपने घर इत्तला भिजवाते, पहले अपने घर इत्तला भिजवाते थे। और आप अलैहिस्सलाम ने यह भी मना किया है कि इंसान लंबे सफ़र से रात के बाद अचानक घर में आ जाए, रात के वक्त अचानक घर में आ जाए, तो इससे भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो इंसान लंबे सफ़र से इत्तला दिए बगैर अचानक रात के वक्त घर में आ जाए तो ये आप अलैहिस्सलाम की क्या होगी, नाफरमानी होगी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत हैं इसमें बड़े फ़ायदे होते हैं और बड़ी हिकमतें होती हैं। और आजकल मोबाइल फ़ोन है, इंसान जो है ना लंबे सफ़र से आ रहा है तो इतला दे सकता है कि फ़लाँ वक्त जो है ना मैं घर में इंशाअल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह आज सहूलियात इतला देने की जो है ना वो क्या है, बहुत है। और पुराने दौर के अंदर ये सहूलियात मौजूद नहीं थी। और आप अलैहिस्सलाम जब वापस आते तो 3 मरतबा आप अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर कहते, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करते, अल्लाह अकबर 3 मरतबा। और फिर आप अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहते थे आएबूना ताएबूना आएबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, कि हम वापस आने वाले हैं, अपने रब की इबादत करने वाले, अपने रब की क्या है तारीफ करने वाले हैं। यही कलिमात कहते रहते थे, आएबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून। इस तरह आप अलैहिस्सलाम बार बार ये कलिमात कहते रहते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता उम्मत का एक वाक़या बयान किया कि एक शख्स घर से निकला अपने दीनी भाई की मुलाकात के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रास्ते पर फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया। तो जब वो आदमी उस जगह पर पहुंचा, फरिश्ते ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं फलां बस्ती में जा रहा हूं। तो उसने पूछा कि किस लिए जा रहे हो? तो उसने कहा कि इस बस्ती में मेरा भाई रहता है, यानी दीनी, उसकी मुलाकात के लिए मैं जा रहा हूं। फरिश्ते ने पूछा कि तुमने कोई एहसान किया है लिहाजा वो बदला लेने के लिए जा रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा के लिए उस दीनी भाई की मुलाकात के लिए जा रहा हूं और मेरा कोई और मकसद नहीं है, कोई और गरज नहीं है। तो फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है कि तुमको उससे अल्लाह के रज़ा के लिए मोहब्बत, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तेरे लिए मेरी मोहब्बत, कि मैंने भी तुझसे मोहब्बत की है जिस तरह कि तूने उससे अल्लाह के रज़ा के लिए क्या की है, मोहब्बत की है। और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ये एक अजीम चीज़ है, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये मामूली चीज़ नहीं है। और ये गुज़श्ता उम्मत का वाक़या है और ये वाक़या सही हदीस के अंदर क्या है, मौजूद है। तो ये सफ़र के क्या थे, मसाइल थे और हर मुसलमान को ये क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए और फिर इनके मुताबिक इंसान को अमल करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और ये मसाइल याद रखने चाहिए। और जो मसला किसी को मालूम ना हो तो फिर अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें किसी मसले का इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लिया करो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दीनी मसाइल समझने की और इन पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। क्या चीज़ है किद्दा किद्दा इलाम अच्छा चल बाहर करते
الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصرنا على أعداء الدين. لك الحمد يا رب العالمين. وسلم على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.